جميعهم وعملنا في أعمالهم مقاصدهم على هذه النية. وإلى حضرة النبي الفاتحة. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحال عقدات كربي، فانظر إلى الغام ينجال. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحال عقدات كربي، فانظر إلى الغام ينجال. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحال عقدات كربي، فانظر إلى الغام ينجال. يا رب يا خير كافي أحلل علينا العوافي، فليس شيء ثم خافي، عليك تفصيل واجمال. يا رب عبدك ببابك يخشى أليم عذابك ويرتجي لثوابك، وغاث رحماتك هطال. وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره، فاهزم بيسرك عسره بمحض جودك والإفضال. وامنن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة، وعصمه من شر يوبة، لكل ما عنه قد حال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، علوت عن ضرب الأمثال. جودك وفضلك وبرك يرجى، وبطشك وقهرك يخشى، وذكرك وشكرك
لازم وحمدك والإجلال. يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجل. يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجل. يا ربي أنت فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجل. وصل في لحاله على مزيل الضلاله من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال. والحمد لله على نعم منه تترى نحمده سرا وبالغدايا والآصال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل الدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والنصيحة للمسلمين من أفضل القربات وأرفع الدرجات وأهم المهمة الدين، وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه. اللهم يا حي يا قيوم صل على سيدنا النور الذات محمد نور الأنوار صلاة الوسيلة وأعطه الوسيلة والشجرة المنتهى والفردوس، وسلم تسليما كثيرا على محمد السر الساري وسره في الأصباط منتقل، وعلى آله وأصحابه يا ذا المن والإنعام ويا ذا الجلال والإكرام بعدد من دعاك وعدد ما كان ويكون، وبه وبآلهم دمر البغي واجعلنا من الساجدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريب. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحق سيدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qala radhiyallahu anhu lailatul arba'a al-hadi 'ashar min Ramadan sana 1326 بمسجد الرياض بعد صلاة التراويح من طلب ربه وصدق في الطلب ورغب فيما عنده ما با يخيب اطلبوا ربكم اصدقوا في الطلب وارغبوا فيما عنده ووجهوا وجهتكم إليه با تحصلون رب كريم لابد رد دعوة داعي ولا سائل وسؤال سائل
المطالب كلها سهلة عليه. صحح نيتك الإنسان في ربك، واقبل بقلبك، واقبل بقلبك عليه، واصدق في خدمته، واسأله القبول. والمولى باسط نعمه علينا. إذا نظر الإنسان لنعم الله حصل إنه غارق في النعم، وقد عظمت نعمة الله وجلت منته على عباده. كلنا أسرى نعم الله. من يقول أنا ما أنا غارق في نعم الله؟ وعرفوا حق هذا الرب الكريم الذي عاملنا بما لا نستحقه، وأنيبوا إليه واعملوا صالحا وأدوا ما افترضه الله عليكم. شو الله سبحانه وتعالى افترض عليكم فروض، وعدكم على أدائها بالثواب، وتواعدكم على تركها بالعقاب. فمن أدى ما افترضه الله عليه يا بختاه بالنور في الحياة الدنيا وفي الآخرة. شو الصالحين حياتهم زينة وآخرتهم أزين. ومن قصر في شيء مما افترضه الله عليه شقي في الدنيا والآخرة. ولدار الآخرة أشد وأبقى. وللدار الآخرة أشد وأبقى. استعدوا للدار الآخرة وتزودوا لها. شو عمر الآخرة عمر مدى ما له نهاية. أما عمر الدنيا قصير. لا ذو غني بقي له غناه، ولا ذو فقر بقي له فقره، ولا ذو مرض بقي له مرضه. ارغبوا في الدار الآخرة، وصلوا الأعمال الصالحة. إلى متى وأنت يا الإنسان في الغفلة؟ شو الغفلة؟ تمحى صاحبه من الديوان. إلى أن قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di dalam nasihat Al-Imam Al-Arif Billah Waddal alaih Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habashi di malam Rabu pada malam 11 Ramadan tahun 1326 Hijriah, bertepatan di Masjid Riyadh sana di Hadramaut. Ba'da salat tarawih, setelah salat tarawih, apa nasihat beliau? Man talaba rabbah, barang siapa yang betul-betul mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul dia jujur di dalam mencari keridhaan Allah, saddaqa fi talab wa raghaba fi ma indah, dan betul-betul dia mengharap apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, mengharap keridhaannya, mengharap rahmatnya, mengharap atiyah, pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul itu semua ditujukan untuk Allah. Ma ba yukhayyib, kata beliau, tidak bakal sia-sia. Ini perkataan orang shadiq ya, orang arif billah. Tapi sayangnya ikhwan, di antara kita ini kurang di dalam kejujurannya kepada Allah. Kalau betul-betul kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bakal sia-sia jerih payah kita untuk berjalan di jalan Allah, tidak bakal sia-sia. Ma ba yukhayyib, asalkan betul kita jujur di dalam kita mengabdi kepada Allah. Apa sih yang kau pinta dari Allah Subhanahu wa taala? Di sisi Allah Subhanahu wa taala semua kecil. Surga miliknya, neraka ciptaannya, rahmat adalah pemberiannya, kasih sayangnya, bahkan itu adalah salah satu daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna, wa huwa Ar-Rahmanur Rahim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam sifatnya di dalam Asmaul Husna, beliau adalah Wahhab, Ar-Razzaq, beliau adalah Zat yang memberi sebelum dipinta Subhanahu wa taala. Baik. Ma ba yukhayyib, utlubu rabbakum, mintalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasduqu fi talab, tapi jujur di dalam minta kepada Allah, betul-betul minta. Jangan hanya sekedar begitu saja permohonannya, tidak seakan-akan mengharapkan permohonan kita diterima. Tapi kalau meminta dengan sesamanya, berharap dengan sesamanya dengan betul-betul kesungguhan, dia berani menunggu orangnya, misalkan dari pagi sampai sore atau dari pagi sampai siang, dia tunggu untuk mengharapkan pemberian sesama hambanya.
Nah, bagaimana dengan pemberian Allah? Yang mana pemberian Allah itu ma la yukayyaf, yang enggak bisa diumpamakan. Kalau sudah memberi, beri. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberi kepada hambanya, Allah Subhanahu wa taala beri, tidak lihat mayubali siapa yang diberi. Yang diberi itu orangnya fakir, Allah tidak urus. Yang diberi itu orangnya kaya, Allah tidak mengurusnya. Al-muhim, siapa di antara hambanya yang bersungguh-sungguh menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taib. Wajhihu wajhatakum ilaih. Hadapkan hadapkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadapkan betul-betul hati kita, zahir batin, jasmani kita, hati kita, perilaku kita, ucapan kita, gerak-gerik kita, diamnya kita hadapkan kepada Allah. Bagaimana maksudnya dihadapkan? Dihadapkan artinya kita melakukan suatu perkara, kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diamnya engkau tidak lain hanya di situ untuk mencari keridhaan Allah atau takut menyebabkan murkanya Allah. Diam karena memang tuntunan Allah Subhanahu wa taala diperintahkan. Bergeraknya begitu juga tidak ada tujuan lain, bergeraknya untuk mengharapkan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua itu didirikan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, kata Habib Ali, batahsuluhum Rabbul Karim, maka engkau akan jumpai Tuhan kalian adalah zat yang maha dermawan. Kedermawanan Allah ini, kalau manusia dermawan saja sudah disanjung sana sini, dipuja sana sini, dibanggakan oleh sesamanya, oleh keluarganya, tetangganya, bahkan orang di luar kampungnya, bahkan luar kota, bahkan di luar negerinya. Disanjung, dihormati, dikenang. Dikenang bukan hanya setiap bulannya, setiap tahunnya, bahkan mungkin setiap saat dikenang oleh para pecintanya. Bagaimana ikhwan dengan kedermawanan Allah, yang mana kedermawanan Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar sekali diberikan kepada hambanya. Taib. La budda radd da'wah da'i. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan terhadap hamba yang memohon kepadanya. Labud, pasti, harus, pasti Allah memberikan. Kalau engkau sungguh-sungguh, Allah akan berikan. Allah itu baik kepada hambanya. Allah itu sangat baik kepada hambanya. Jangankan dipinta, tidak diminta aja kita diberi. Siapa di antara kita yang pernah meminta hidup sebelum dihidupkan? Enggak ada. Allah beri, Allah ciptakan, Allah masuk ke dalam rahim ibu kita, ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ruh. Allah Subhanahu wa taala bagi, mulai dari perut sudah dibagi rezekinya sampai keluar dari alam dunia. Siapa yang minta? Engkau tidak minta, diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya pemberian Allah Subhanahu wa taala azim jam ya ibadillah, ya ibadallah. Pemberian Allah itu sangat besar sekali. Makanya kita itu selalu diberikan nasihat oleh orang-orang arif billah, ayo menghadap kita kepada Allah, jujur di dalam kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang jujur insyaallah di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal sa'il, pasti orang yang memohon akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-matalib kulluha sahlah alaih. Ini lihat, semua permohonan di hadapan Allah gampang, jangan dianggap susah. Engkau merasa masalahmu itu besar sekali, harapanmu besar sekali, akan tetapi jangan dibesarkan di hadapan Allah. Jangan dibesarkan di hadapan Allah. Di hadapan Allah semuanya sahal, semuanya gampang. Betul, barangkali engkau sudah pusing memikirkannya masalahmu itu. Betul, mungkin engkau ini sudah putuk di dalam memikirkan masalah di dalam kehidupannya, di dalam kesehariannya. Sandarkan urusanmu kepadanya. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagi Allah Subhanahu wa taala tempat untuk sandaran. Meskipun kau punya masalah setinggi gunung Uhud, sebesar dunia dan sisinya,
Tapi kalau engkau sandarkan kepada zat yang maha besar, tidak ada yang besar sisinya. Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-matalib kulluha sahlah alaih. Permohonan kita di hadapan Allah gampang, tidak ada apa-apa. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau ingin sesuatu, maka kalau Allah hendaki, sahal. Tidak ada yang susah bagi Allah. Allah Al-Qadir, zat yang maha mampu subhanahu wa ta'ala. Allah Al-Qahhar, dia adalah zat yang maha memaksa subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala maha segala-galanya ya akhwan. Tamam. Maka yang diharuskan bagi kita itu mengagungkan Allah di dalam hati kita, memuliakan Allah di dalam hati kita. Tamam. Amin ya rabbal alamin. Sahih niyatak ya insan, kata beliau. Perbaiki niatmu wahai manusia. Niatmu ini hidup di alam dunia, perbaiki. Di dalam kau mengabdi kepada Allah macam-macam caranya. Di dalam kita bergaul dengan keluarga kita, sesama kita, di dalam pencarian rezeki kita, di dalam kita melakukan suatu apapun kehidupan kita, diam kita, gerak kita. Sahih niyatak, perbaiki niatmu ya insan fi rabbak, di dalam menuju Tuhanmu. Waqbil biqalbak, dan hadapkan hatimu kepada Allah. Alaih wasduq fi khidmati, jujur di dalam kau mengabdi kepada Allah. Was'alhul qabul, minta kepada Allah digabul, maka engkau akan dapati Tuhanmu. Wal maula basit ni'amahu alaina, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menebarkan kenikmatannya bagi kita. Allah akan menebarkan. Allah basit ni'amahu alaina. Tamam. Orang yang bermaksiat aja Allah masih berikan kenikmatan-kenikmatan. Wa kaif bata'i', bagaimana dengan keadaannya orang yang betul-betul di dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilihat itu orang alim itu kok rumahnya masih gede. Kenikmatan bukan dari materi. Kenikmatan bukan dari materi. Kenikmatan itu didapati dalam hati. Bukan berarti orang yang punya materi itu merasa khalas nikmat, enggak. Ketenangan jiwa itu didapati dengan kedekatan seorang hamba kepada penciptanya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat pencipta alam semesta Allah Subhanahu wa taala akan tenang jiwa-jiwa hamba Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Idza nazara al-insan ila ni'amillah hasala annahu gharik fi ni'am. Kalau kita ini manusia mau mencermati, mau menyadari diri sendiri, ini mau sadar, coba koreksi diri sendiri. Kalau dia itu mau betul-betul memperhatikan atas kenikmatan Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, pasti dia tenggelam di dalam kenikmatan Allah. Siapa di antara kita yang tidak merasa tenggelam di dalam kenikmatan Allah? Meskipun yang sehari makannya Anda kata 2 kali wis. Siapa di antara kita tidak tenggelam di dalam kenikmatan Allah? Coba orang yang memahami dirinya bahwasanya selalu dalam keadaan kurang, itu orang yang tidak tahu diri. Tidak tahu diri. Karena dia menilai segala sesuatu dengan kehidupan duniawi. Semua dari kita manusia, semua dari makhluk Allah itu pasti tenggelam di dalam kenikmatan Allah. Nafas, ya Allah, kapan dihentikan sama Allah? Kita umurnya sudah 30-40 tahun, mata bisa memandang, bisa membedakan itu oranye, itu putih, itu hijau, itu biru, itu hitam, itu tinggi, itu pendek. Subhanal khaliqal mudabbir. Maha suci zat yang menciptakan dan yang menggerakkan alam semesta, yang memberikan kepada hambanya kenikmatan tersebut. Itu baru kenikmatan mata. Syukur ni'matul udhun, nikmat telinga. Dia bisa mendengarkan, bisa menikmatinya, bisa merasakannya, bisa membedakannya. Subhanallah. Lisan, begitu. Makanya manusia, kata beliau, tamam, kullana
idza nadhara al-insan ila ni'amillah, kalau manusia mau memperhatikan atas kenikmatan yang Allah berikan, hasala annahu gharik fi ni'am, pasti dia dapati dia tenggelam di dalam kenikmatan Allah. Artinya pemberian Allah kepada dirinya sangat dan sangat banyak sekali. Bagaimana tidak? Allah sendiri sudah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila engkau ingin menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak bakal bisa menghitung, ya insan, ya abad, wahai hamba, tidak bakal engkau bisa menghitungnya. Alat apapun yang kau akan gunakan, tamam, kenikmatan Allah ajal wa a'zam wa akthar wa akbar. Alhamdulillah ala kulli hal. Man yaqul ana ma'ana gharik fi ni'amillah, siapa yang berani berkata bahwasanya saya ini tidak tenggelam di dalam kenikmatan Allah, bahaya orang semacam ini. Tidak merasa tenggelam di dalam kenikmatan Allah. Lah terus siapa yang memberikan engkau ini sampai sebegininya? Andai kata umurnya 15 tahun, 20 tahun, sampai sekarang ini engkau masih dalam keadaan gaidil hayah, hidup. Lah itu kenikmatan dari mana? Jasmanimu itu, sendi-sendimu bisa bergerak, itu siapa yang menggerakkan? Keluar masuknya, masuk makanan nikmat, keluar racun-racun kotoran dari dari lubang-lubang kita. Siapa nikmat? Ini bukan nikmat. Coba kalau Allah biarkan di dalam perut kita, sudah sebesar apa perut kita? Mulai dari kecil sampai umur 15 tahun, sebesar apa kira-kira makanan setiap hari masuk? Kalau orang berkata tidak tenggelam di dalam kenikmatan Allah, ada khatar. Ini manusia yang tidak tahu diri. Kulluna gharik fi ni'amillah. Setiap kita ini tenggelam di dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Baik. Wajallat minnatuhu ala ibadihi, dan pemberian Allah itu sangat besar sekali, sangat banyak sekali kepada hambanya. Baik. Kulluna asra ni'amillah. Begitu juga setiap kita itu tawanan nikmat Allah. La ilaha illallah. Man yaqul ana ma'ana gharik fi ni'amillah, ya'rifu haqqa hadha ar-rabbul karim. Para manusia, ketahuilah, saksikan, yakini, tamam, ketahuilah hak Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha karim, zat yang maha dermawan ini. Ketahuilah hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan diberikan nikmat tapi kita nggak tahu diri, menyepelekan. Kalau diberi sesamanya, pemberian nggak ada arti, bukan pemberian nggak ada arti, pemberian yang sangat sederhana sekali. Andai kata ini kita kiaskan, orang memberikan kepada kita, sesama kita memberikan hadiah kepada kita 100.000, 200.000, 500.000, kita sudah sanjung, kita sudah muliakan. La ilaha illallah. Bagaimana pemberian Allah? Pemberian Allah yang mayu kayif ini, yang nggak bisa terhingga. Tamam, semuanya ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah hak-hak Allah. Jangan sampai engkau teledor, engkau menyepelekan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi amalana bima la nastahiqquh, di mana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita ini hambanya dengan sesuatu sebetulnya kita tidak hak mendapatkannya. Kita ini, tamam, Allah bermuamalah kepada kita, sebetulnya kita ini tidak berhak mendapatkan kebaikan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala bermuamalah kepada hambanya sangat baik sekali. Satu kesalahan yang kita lakukan itu sudah bisa menyebabkan kita terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah terus memberikan kesempatan kepada kita. Berapa kali kita melakukan kesalahan kepada Allah? Berapa kali kita teledor? Berapa kali kita sengaja melakukannya? Berapa kali kita sengaja menantang Allah Subhanahu wa taala, tapi terus Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan bermuamalah kepada kita, bermuamalah dengan kita dengan sesuatu yang sebetulnya kita tidak layak mendapatinya. Siapa kita sampai Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita dengan seindah itu?
Kita hanya sekedar ciptaannya saja. Kadang kita aja memperlakukan bawahan kita dengan sewenang-wenang. Toh kalau dia tidak bersalah. Kalau dia bersalah, la ilaha illallah. Mungkin sudah berapa kali mendapatkan omongan kotor dari atasannya. Wala. Tapi lihat kesalahan kita yang kita lakukan, Allah masih berikan kesempatan. Allah berikan kesempatan. Artinya kita sebetulnya mendapatkan sesuatu yang tidak berhak untuk kita dapati. Tapi begitulah kebaikan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Anibu ilaih, kata beliau, kembalilah kalian kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, wahai hamba Allah, kembali kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala itu suka hambanya kalau kembali kepadanya. Andai kata dulu dia lalai, lupa melakukan kesalahan dan yang lainnya, tapi kalau dia mau taubat kepada Allah, mau istighfar, Allah itu cinta kepada hamba yang semacam itu. Tamam, Allah Subhanahu wa taala cinta. Oleh karena itu kesempatan mumpung kita diberikan kesempatan, ikhwan, diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala mendengarkan nasihat para salihin lewat kitab yang kita baca. Mari kita kembali kepada Allah. Anibu ilaih wa'malu salihah, beramalah amal baik, amal saleh. Wa addu ma aftaradahu Allah alaikum, dan kerjakan apa yang telah Allah fardukan kepada kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala iftaradha alaikum furud. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memfardukan kepada kalian kewajiban-kewajiban. Banyak yang Allah Subhanahu wa ta'ala fardukan kepada kita. Wa'adakum alaihi ala adaihi bithawab. Lihat ya, Allah perintahkan kepada hambanya untuk melakukan kewajiban, kemudian Allah menjanjikan untuk hamba yang patuh melakukan kewajiban Allah akan diberikan balasan baik dari Allah. Sebetulnya berhak atau tidak kita menerima balasan? Andai kata kita tidak menerima balasan saja, kita ini harus patuh kepada Allah. Masih ingat cerita berapa waktu yang lalu, salah seorang dari kaum Bani Israel, ini orang yang tahu diri, orang yang arif, ini orang yang hatinya menghamba selalu kepada Allah. Tamam, melakukan ibadah 70 tahun, tidak sedikit 70 tahun. Setelah itu Allah mau memperlihatkan kepada hambanya, kepada para malaikatnya. Malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikatku datang ke tempatnya hambaku itu yang melakukan ibadah 70 tahun. Sampaikan kabar kepadanya dengan amal yang ia lakukan 70 tahun itu, dia tidak berhak masuk ke dalam surga. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala berhak. Allah berhak enggak? Orang yang taat dimasukkan ke dalam neraka? Berhak. Allah berhak enggak? Orang yang maksiat mendapatkan maghfirah dari Allah? Berhak. Karena dia pemiliknya, dia penciptanya. Dia adalah zat yang menggerakkan atas segalanya. Tamam, ini hamba ini yang 70 tahun melakukan ibadah. Tamam, diberi kabar sama malaikat datang, ya ibadallah, wahai hamba Allah, bahwasanya Allah memberitahu kepadamu dengan ibadahmu 70 tahun itu engkau tidak berhak masuk ke dalam surganya Allah. Apa jawaban hamba tersebut? Malaikat, wahai hamba, tugas saya hanya menghamba. Saya hanya diperintahkan untuk menghamba kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Surga bukan urusan saya. Mau diberi tidak diberi bukan urusannya. Tugas saya hanya mengabdi. Langkah indahnya jawaban hamba ini. Tamam, dia tahu kadar dirinya itu siapa. Man arafa nafsah arafa rabbah. Barang siapa yang tahu hakikat dirinya, pasti dia tahu penciptanya. Pasti hamba tersebut ma'rifat kepada Allah. Jawabannya apa? Malaikat,
tugas saya menghamba. Saya diperintahkan, saya diciptakan oleh Allah hanya untuk mengabdi. Nah, kalau sorga bukan urusan saya. Mau diberi sorga, tidak diberi sorga bukan urusan saya. Saya ini punya tanggung jawab hanya untuk sujud, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqiqna bihaqaiq hadhihi ni'mah ya Rabb. Mudah-mudahan Allah memberikan kenikmatan ini insyaallah ya. Kenikmatan mengabdi kepada Allah. Orang itu kalau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala tidak merugi. Orang itu kalau mengabdi kepada Allah enggak hina sama sekali. Tapi kalau orang khidmat kepada orang kaya, atasannya dan lain, bisa jadi orang melihat itu hina, orang lain hina. Nah, orang lain melihat hina. Tapi kalau mengabdi kepada pencipta alam semesta, dia akan diangkat derajatnya sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang sangat besar dan agung sekali. Sehingga malaikat kembali kepada Allah. Ya malaikatku, magala abdi. Malaikat, apa yang disampaikan oleh hambaku? Jawaban malaikat, hamba yang tahu diri juga. Malaikat adalah makhluk yang tahu keagungan Allah, bagaimana cara mengabdi kepada Allah. Anta a'lam ya Rabb an ibadak. Engkau lebih tahu wahai Tuhan atas urusan hambamu ini. Syuf, lihat, engkau lebih tahu ya Allah. Syahadu ya malaikati, kata Allah, saksikan wahai malaikatku, anni qad ghafartu lahu. Malaikat, sesungguhnya aku ini sudah mengampuni dosa hambaku tadi itu. Malaikat hamba yang khalis di dalam mengabdi kepada Allah. Malaikat dengan sebegitu indahnya pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan sama malaikat? Ya Rabbi, ma abadnak haqqa ibadatik. Wahai Tuhan, sebetulnya kami tidak mengabdi kepadamu dengan sebaik-baiknya. Itu malaikat yang berucap, yang sama sekali tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud, sampai sekarang ini belum bangun dari sujudnya. Yang menjaga pintu neraka sampai sekarang tidak pindah dari tempat tersebut. Yang diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan hujan pada waktunya, tidak pernah lupa, tidak pernah teledor, pada waktunya yang Allah perintahkan diturunkan hujan. Yang membagikan rezeki tetap bagikan sana kemari terus, begitu kerjaannya. Enggak, ini orang suka maksiat kepada Allah, ini enggak usah diberikan, enggak pernah bermaksiat, Allah perintahkan diberi. Tamam, adal malaikah. Tapi begitu yang diucapkan sama mereka, ya Rabbi, ma'abadnaka haqqa ibadat. Wahai Tuhan, kami tidak menyembahmu dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Nah, kira-kira yang pantas berucap kita atau malaikat? Kalau kita memang begitu, udah bahkan lebih dari itu. Ya afu, wahai Zat yang memberikan, wahai Zat yang maha pemaaf, mudah-mudahan kita dimaafkan olehnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa tawa'adakum ala tarkiha bil 'iqab. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hambanya, bagi yang meninggalkan kewajiban Allah mendapatkan siksa dari Allah. Faman adda maftaradahu Allah alaih ya bakhtah, kata Habib Ali. Ini lihat kata-kata orang saleh, dorongan untuk kita. Barang siapa yang melakukan apa yang telah difardukan oleh Allah, untung sekali itu hamba. Bukan untung di alam dunia dapat fasilitas, dapat harta, untung di alam akhiratnya dia mendapatkan kenikmatan besar, mendapatkan keagungan, kemuliaan dari Allah SWT. Ya bakhtuh bin nur, beruntung dia akan mendapatkan cahaya dari Allah fil hayatid dunya wa fil akhirah, akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di alam dunianya. Begitu juga kehidupan nanti di alam akhiratnya. Syuh salihin, kata beliau, ketahuilah ya orang-orang saleh itu hayatuhum zainah, kehidupannya itu sangat indah sekali. Saya ulangi lagi, jangan dilihat dari kehidupan duniawinya. Tamam, kehidupan hubungannya dengan pencipta alam semesta ini. Kalau mereka mau, orang-orang soleh itu, kalau beliau-beliau mau, orang-orang soleh itu,
Di depan rumahnya, bahkan mungkin rumahnya dari emas diberi sama Allah. Tapi bukan tujuan beliau mendapatkan itu. Beliau tidak mengharapkannya. Andai kata dinilai kenikmatan itu dari materi saja, mereka minta kepada Allah diberikan itu kenikmatan materi. Tapi karena mereka tahu hakikat dunia ini apa, hina di sisi Allah Subhanahu wa taala, makanya mereka memilih lebih dari itu. Memilih keridhaan Allah, memilih al-qurb min Allah, kedekatan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Syuh salihin hayatuhum zainah, kata Habib Ali. Ketahuilah, orang-orang saleh itu kehidupannya nikmat sekali. Wa fil akhirati azyan, kata Habib Ali. Di akhirat lebih nikmat. Oh, di alam dunianya aja subhanallah. Orang lihat saja sudah senang. Lal mukalama walal musafaha wala ta'aruf. Ini orang belum saling berbincang, tidak salaman sama sekali. Tamam. Itu aja orang lain sudah bisa menikmati, melihat wajahnya sudah merasa nikmat. Apalagi duduk bareng, apalagi mendengarkan firman Allah dari lisannya, apalagi mendengarkan nasihatnya, apalagi diajak menuju Allah Subhanahu wa taala. Araf, apalagi dituntun menuju Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa akhiratum azyan, wa man qasara fi syai' maftarallahu Allah. Sebaliknya, barang siapa yang mengurangi apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala fardukan, maka dia syaqiyun fid dunya wal akhirah. Dia akan mendapatkan kecelakaan di alam dunia dan di akhirat. Wal a'yadu billah. Wala darul akhirati asyad, wala darul akhirah asyad wa abqa. Ista'iddu li daril akhirah. Kata beliau, ayo siap-siap untuk alam akhirat ya ibadallah, siap-siap. Karena saya dan antum ini sedang berjalan menuju alam akhirat. Siap-siap dari sekarang, mumpung kesempatan diberikan. Persiapannya bagaimana? Duduk semacam ini, berbuat baik dengan sesamanya, melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu persiapan kalian. Ambil bekal tasbih subhanallah, ambil bekal takbir Allahu akbar, ambil bekal dengan tahmid mengucapkan alhamdulillah, ambil bekal Al-Quran dibaca, ambil bekal cari ilmu Allah Subhanahu wa taala, ambil bekal mengamalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Khalas, itu bekal kalian. Ini diberikan waktu, kumpulkan bekalnya. Tamam, ista'iddu. Lihat ajakan beliau indah sekali. Tamam, wa tazawwad, ista'iddu lidaril akhirah. Siap-siap. Tamam, siap-siap untuk alam akhirat. Wa tazawwadu laha. Ambil bekalnya. Wasyuh, umur al-akhirah umur mada. Ketahuilah, umur akhirat itu selama-lamanya, enggak ada habisnya. Akhirat itu enggak ada habisnya. Kalau kita hidup di alam dunia 70 tahun, sekaya apapun, sekuat apapun, sefakir apapun, kita bakal tinggal itu semua. Dikata hidup kita, ya Allah, paling waliyadzubillah, paling nista misalkan, paling fakir. Kalau sudah waktunya habis di alam dunia, sudah pindah. Sekaya apapun kita, selesai waktunya sudah habis, kita pindah ke alam akhirat. Nah, di akhirat itu selama-lamanya. Tahu kata-kata selama-lamanya? Pernah membayangkan kita selama-lamanya itu maknanya apa? Umrul mada, la nihayah. Enggak ada ujungnya. Enggak ada mati lagi di alam akhirat. Bagi mereka yang melakukan ketaatan masuk ke dalam surga, ya tana'am, dia akan mendapatkan nikmat. Tapi waliyadzubillah, sebagian hamba Allah yang menentang Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka khasira wa syaqi, dia akan merugi dan dia celaka. Ayo, kata Habib Ali, tazawwadu. Ayo ambil bekal, ayo sekarang waktunya antum ambil bekal ini. Khususnya di bulan Ramadan ini, ambil bekal. La ilaha illallah, syur umur akhirah umur mada, ma lahu nihayah, tidak ada ujungnya alam akhirat itu. Tamam, amma umrud dunya, kata beliau, adapun umur dunia ini, meskipun andai kata kita hidup 100 tahun, ada ujungnya. Mungkin kita yang sudah yang hal dari sini mungkin sudah 30 tahun, ada yang sebagian misalkan 40 tahun.
Artinya sudah mungkin sesaat lagi atau sebentar lagi kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Amr qasir, la du ghani bagalahu ghina. Orang kaya tidak bakal kekal kekayaannya. Tamam. Wala du faqr bagiya lah, dan orang fakir tidak bakal fakir terus. Kalau sudah habis ya habis, pindah ke alam akhirat. Tamam. Wala du marad bagiya lahu maradlah, dan orang yang sakit tidak bakal sakit terus. Kapan waktunya selesai? Kalau enggak mati sudah selesai, enggak bakal sakit terus. Dia akan pindah ke alam akhirat. Irghabu fid daril akhirah. Harus kalian cari, harus kalian raih alam akhirat itu. Tamam. Inginkan alam akhirat, dahulukan alam akhirat. Kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu ruhah, Kanjeng Syekh matur, man ya gulam qaddimil akhirah ala dunya tarbahahuma jami'a. Wahai pemuda, dahulukan akhirat dari duniamu, maka engkau akan mendapatkan keduanya, dunia akhirat. Qaddimil akhirah ala dunya, dahulukan akhiratmu daripada duniamu, maka engkau akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wasilul a'mal, terus berjuang, melakukan perkara yang saleh, amal-amal saleh. Ila mata wa anta ya insan fil ghaflah, sampai kapan kau lalai dari Allah Subhanahu wa taala wa manusia? Sampai kapan lalai kita ini? Mau lalai terus? Sampai kapan? Hayya, ila mata ya insan fil ghaflah, syul ghaflah tumha sahibah min ad-diwan. Ketahuilah, kelalaian ini bisa wala'iyadzubillah kita ini terhapus dari diwan. Tamam. Kita ini kalau selalu dalam keadaan lalai, yang ditakutkan kita ini terusir dari kebaikan-kebaikan Allah. Kalau selalu keadaannya lalai dari Allah, selalu menentang Allah, tamam, selalu tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, takutkan kita akhirnya dihapus, sudah tidak dihiraukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibiarkan mendapatkan waliyadzubillah, mendapatkan kenistaan di alam dunianya, apalagi nanti di akhiratnya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, نسألك الجنة. اللهم إنك عفو تحب العفو، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. نعتقد على الصوم، نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا